జగిత్యాల జిల్లా శ్రీ భక్త మార్కండేయ దేవాలయంలో 50వ బ్రహ్మోత్సవ స్వర్ణోత్సవ వేడుకలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. 4వ రోజు సాయంత్రం వసంతోత్సవం చక్కగా ఒక ప్రకృతి రమణీయత ఉట్టిపడేలా తీర్చిదిద్దిన వేదిక పైన స్వామివార్ల వసంతోత్సవ వేడుకలు కన్నుల పండుగ చూడముచ్చటగా ఏదో తెలియని ఆనంద డోలికల్లో విహరించిన అనుభూతి కలిగేలా ఉన్న వసంతోత్సవ వేడుక గోచరించిందని బ్రహ్మశ్రీ సభాపతి తి గుల్లా విషు శర్మ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న ఈ వసంతోత్సవ వేడుక చూడడానికి 2 కళ్ళు చాలవని సామాజిక కార్యకర్త తావుట రామచంద్రం పేర్కొన్నారు. అనంతరం తీర్థప్రసాద వితరణ జరిగింది. భక్తులు అధిక సంఖ్యలో హాజరయ్యారని సామాజిక కార్యకర్త తావుడు రామచంద్రం తెలిపారు. ఈనాటి కార్యక్రమంలో ఆలయ అధ్యక్షులు బోగ గంగాధర్ చిన్నచియర్, ఉపాధ్యక్షులు బోగ రాజ్ కుమార్, ప్రధాన కార్యదర్శి గాదాసు రాజేందర్, సహాయ కార్యదర్శి మానపూరి మహేష్, కోశాధికారి కొక్కుల ప్రభాకర్, డైరెక్టర్లు మంచాల జమున, మాన్య శబరి, శబరక కళావతి, కస్తూరి నరేష్, కొప్పు సందీప్, వేముల శంకర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. शुद्धदेवेको नारायणः अग्रेयोऽस्ति कश्चिदेवं वेद स विष्णुरेव भवति स विष्णुरेव भवति घृतं मिमिक्षिरे घृतं मिमिक्षिरे घृतं धीयते प्रातर्धीयानो रात्रिकृतं पापं नाशयति सायमधीयानो दिवसकृतं पापं नाशयति माध्यं दिनमात्य उपभोज्यान पंचपाद नारायण राजज्यमला भवति जयेनं शरणाभवतु पुण्यपात्रं वरो पूर्णं भराधे विद्वासाने ब्रह्मणोपहरते मंगलानि भवन्तु शुक्रमसिज्योतिरसतेजोऽसदेवावस्सविजात्पुनः तस्मचित्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः अनुश्वधमावहमाभयस्व स्वाहा ग्रहपोहिष्ठामयो भुभस्तामभावः शिवतमानसस्तस्य भाजयते हरः तीर्वमातरः ब्राह्मणान् सम्यग्राहयित्वा सूर्यरक्षश्री भवते ग्रहो महानभ्यासन्निधौ आचित्वा मन्द्रो भवति महामन्द्रो भवति महाविघ्नात् प्रमुच्यते महादोषात् प्रमुच्यते महापापात् प्रमुच्यते सर्वविद्भवति स सर्वविद्भवति एवं वेद यो भनिषतो भद्रं कर्णेभिश्रुणियामदेवाः भद्रं पश्येमाचुपयुयुत्वा त्रैरङ्गैस्तुष्टवागं सस्तनोभिः देवदेवहैतं विधायुवस्ति नयेन्द्र वृद्धश्रवः पूष्वा विश्ववेदास्ते हस्तार्क्ष अरिष्ठनेमिहेनो बृहस्पतिर्ददातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ तच्छम्यानः प्रणेमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगातु भेषजं शृङ्गो अस्तु द्विपदे चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्रपादो विश्वतो हत्वा तिक्तदशाङ्गुणो पुरुषये मेधनो सर्वमो भूतं दच्च भव्यं भूतामृतत्वस्य विश्वभूतानि विभागस्यामृतं दिवि माधोर्ध्वबुधैः पुरुषः भवात् पुनः विश्वं यक्रामतो आसनाशनि अस्माद् विराटजायता पुनः पुरुषेण हविषा देवायज्ञमतन्मदा सन्तो अस्यासीराज्यो ग्रीष्मविद्वशरद्भिः गङ्गागमग्रतः देवा अजजन्त
तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतः ऊर्जस्सामान्यज्ञे गन्धागं सजज्ञे तस्मात् तस्मादजायत तस्मादश्वा अजायन्त केशो भयागतः रामो हजज्ञे तस्मात् जाता अजावयः परशं यददो पिताव्यकल्पयन् व्यमस्य गौभाहो गुरुपादावुच्यते ब्राह्मणो निरन्तरिक्षं विष्णोद्यौ समत्तदाभ्यां भवभरधिश्रोत्रा तथा लोकागुम्मकल्पयन् वेदाहमेदं परशं महान्तौ उत्तवर्णं तमसस्तु बाले सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः नामानि कृत्वा विविधन्यदास्ते धाता पुरस्ताद्यमुदाजहार विद्वां प्रतिशतस्वः एवं विद्वानमृत इह भवति नान्यपन्था अयनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ते अनाकं महिमानः सजन्ते पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः सम्भोधप्रथिव्यैरसाश्च विश्वकर्मणः समवर्तताभिः त्वष्टा विदधद्रोपमेति तत्पुरुषस्य विश्वमाजानमग्रे वेदाहमेदं परशं महान्तौ उत्तवर्णं तमसः परस्तादेव लक्ष्मीश्च पत्न्यो मातो पार्श्वे नक्षत्राणि लोकम् अशिरविवातौ इष्टं मनिषाणं सर्वं मनिषाणः संयो मुनिमहे दानं यज्ञाय दातं यज्ञपदवे स्वस्तिरस्तु नः पूर्वांशेभ्यः ऊर्ध्वंशिखातभेषजं शन्नोऽस्तु द्विपदे पञ्चदशपदे ॐ शान्तिः 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 ॐ हिरण्यवर्णां हरिणीं सवर्णरजतस्रजां ब्रह्मयीं लक्ष्मीं शिवशंकर महादेव। अरे सुबह नीनु महिमा राघव राम नील मेघ श्याम कोदंड राम रघुकुल विशोम परंधाम सार्वभौम नील मेघ श्याम जय राम 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 जय राम रघु राम 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 रघु राम जय राम 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 ಮಾಡಿರಿ ರಾಮುನಿ ಸೇವ చేసిరి భద్రాచలములో గోదావరంగున భద్రాచలములో గోదావరంగున జలక ಮಾಡಿరి రాముని సేవ చేసిరి జలక ಮಾಡಿరి రాముని సేవ చేసిరి చమంతి తల్లగ దండ శివమ్మ నిరానింద కనుగ భవనంద
वृत्राणि जङ्घन बभूरे युहोमिते तरुणं मध्वो अग्रमुभ उपां च प्रथमापि भावा मया मन्योसरथमारदन्ध हर्षमानासोदृशिधामरुत्वः तिग्मेशवायुधा संशिषानाभिप्रजन्तरो अग्निरूपाः अग्निरिवमन्योर्मरुणश्चमन्योः भियन्धरानाहृदयेषु शत्रभः पराजितासो अपरिलयन्त धन्वनागा धन्वना जयेम धन्वना तीव्रा समधो जयेम धनुष्यत्रोरुपकामं कृणाद धन्वनात् सर्वोच्चैर्घोषाय क्रन्धयते पथ्येनां वदये नमः कृष्णवेधाय धावते सत्त्वनां वदये नमः नमः सहमानाय व्याधिना व्याधिने नमः इदानेभ्यश्च भो नमः आयुष्यभ्यो विशुद्धभ्यश्च भो नमः अस्यभ्यो विद्भ्यश्च भो नमः आसीनेभ्यश्च यानेभ्यश्च भो नमः स्वभ्यो जाग्रद्भ्यश्च भो नमः नमस्तिष्ठभ्यो जाग्रस्सभापरिभ्यश्च भो नमः अश्वेभ्यो श्वभ्यश्च भो नमः व्याधिनेभ्यो विद्यन्तेभ्यश्च भो नमः महद्भ्यः क्षुल्लकेभ्यश्च भो नमः नमो रथिभ्यो रथेभ्यश्च भो नमः रथेभ्यो रथपरेभ्यश्च भो नमः नमः सेनाभ्यः सेनानिभ्यश्च भो नमः क्षत्रेभ्यः सङ्ग्रहेतृभ्यश्च भो नमः नमस्तक्षभ्यो रुदगारेभ्यश्च भो नमः कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यश्च भो नमः पुञ्जस्थेभ्यो निषादेभ्यश्च भो नमः ईशकृभ्यो धन्वकृभ्यश्च भो नमः नमोभ्यश्वरिभ्यश्च भो नमः अश्वाभ्यश्वपरेभ्यश्च भो नमः नमो भवाय च रुद्राय च नमः शर्वाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च शितिकण्ठाय च कपर्थिने च व्यक्तकेशाय च नमः सहस्राक्षाय च तेषां देवदेव धन्वाय धर्मसे नीलग्रीवाशितिकण्ठादिवगोरद्रावुपस्थिताः ये वृक्षेषु सस्पेञ्जरानीलग्रीभा विलोहिताः ये भूतानामधिपतयो विशिकासकपतिनः ये अन्येषु विद्यन्ति पात्रेषु कृतोजिनानो ये कथान् प्रतिरक्षकैलवृथायभ्यदः ये तीर्थानि प्रचरन्तश्रकावन्दो निषङ्गिणः ये तावन्तश्च भूयागुंफश्च दिशो रुद्रावितस्रे तेषां स्वस्योजने धन्वाय धन्मसेभ्यो ये శ్రీ భక్తవాకండే దేవాలయం 50వ స్వర్ణోత్సవ బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా ఈ రోజున 4వ రోజు ఉదయం స్వామివారికి సహస్ర కలశాభిషేకం కార్యక్రమం జరిగింది. సాయంత్రం పూట స్వామి వాళ్లకు శ్రీ పార్వతీ పరమేశ్వరులకు మరియు సీతారామచంద్ర స్వామికి వసంతోత్సవం కార్యక్రమం ఘనంగా నిర్వహించడం జరిగింది. ఇట్టి కార్యక్రమంలో భక్తులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొని కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేసినారు. మీ అందరూ కూడా పేరుపైన ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. అలాగే రేపు 5వ రోజున బ్రహ్మోత్సవాల ముగింపు రోజు రేపు ఉదయం పూర్ణాహుతి కార్యక్రమం ఉంటుంది. పూర్ణాహుతి కార్యక్రమం అనంతరం అన్నప్రసాద వితరణ కార్యక్రమం ఉంటుంది. కాబట్టి భగవద్బంధువులందరూ కూడా ఈ యొక్క జగిత్యాల ప్రజలందరూ కూడా ఈ
భక్త మార్కండేయ దేవాలయం అంటేనే చాలా పురాతనమైన ఆలయం, చాలా శక్తివంతమైన ఆలయం. ముక్కోటి దేవతలకు నిలయమైన శ్రీ భక్త మార్కండేయ దేవాలయం బ్రహ్మోత్సవాలను ముగింపు రోజు రేపు కాబట్టి రేపు ప్రతి ఒక్కరూ సమస్త జనులందరూ కూడా ఈ బ్రహ్మోత్సవ కార్యక్రమం చివరి రోజులో పాల్గొని స్వామివారి అన్నప్రసాదాన్ని స్వీకరించి స్వామివారి అమ్మవార్ల కృపకు పాత్రలు కావాలని పేరు పేరున అందరినీ కోరుకుంటున్నాం. ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేసినటువంటి దాతలకు మరియు భక్తులకు మరియు ఆలయ కమిటీ సభ్యులకు, ఉత్సవ కమిటీ సభ్యులకు, ముఖ్యంగా ఈ యొక్క కార్యక్రమాలు నిర్వహించిన బ్రహ్మశ్రీ తిరుమల విశ్వశర్మ గారికి మరియు ఈ యొక్క కార్యక్రమాలు శ్రీమాన్ నంబివేల్ గోపాలాచార్య కౌశిక్ గారి ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్నాయి. ఈ యొక్క కార్యక్రమాల్లో వేద పండితులు శ్రీ బ్రహ్మశ్రీ తిరుమల విశ్వశర్మ గారు తన భుజస్కంధాలను వేసుకుని ఈ కార్యక్రమాలను నిర్వహించారు. వారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు ఆలయ కమిటీ తరఫున తెలియజేస్తున్నాం. అలాగే ఈ యొక్క వైదిక కార్యక్రమం నిర్వహించినటువంటి భరత్ శర్మ గారిని మరియు సత్యనారాయణ శర్మ గారు కానీ నారాయణ శర్మ గారికి, ఆలయ అర్చకులు మేపులి శ్రీనివాస్ శర్మ గారికి ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు చేస్తున్నాం ఆలయ కమిటీ తరఫున. ముక్కోటి దేవతలకు నిలయమైన మన మార్కండేయ దేవాలయంలో అంగరంగ వైభవంగా 50వ స్వర్ణోత్సవ బ్రహ్మోత్సవాలు జరగడం నిజంగా ఆనందదాయకం. ఎన్నో జన్మల పుణ్యఫలం ఉంటే తప్ప ఈ అవకాశం దొరకదు. ఈ బ్రహ్మోత్సవాలు చూస్తేనే సర్వ పాపాలు హరిస్తాయని ఆచార్యులు వారు చెప్తున్నారు. ప్రముఖ జ్యోతిష, పౌరాణిక, వేద పండితులు, సభాపతి బ్రహ్మశ్రీ తిరుమల విశ్వశర్మ గారు మనకు ఒక దైవ సమానుడుగా ప్రతి కార్యక్రమాన్ని జైత్యాపట్నంలో నిర్వహిస్తున్నారు. వారికి పాదాభివందనం చేస్తూ ఆలయ నిర్వాహకులు కూడా ఎంతో చక్కగా ప్రతి కార్యక్రమాన్ని నిర్విఘ్నంగా నిర్వహిస్తున్నారు. వారికి కూడా ఈ సందర్భంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఇక్కడ ఆచార్యుల వారు దేవాలయ ప్రముఖ అర్చకులు మేడిపల్లి శ్రీనివాస్ శర్మ గారు, అంజన్న గారు, మిగతా భరత్ శర్మ గారు, మిగతా అర్చకులందరూ కూడా ఎంతో చక్కగా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నారు. వారికి సందర్భంగా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఇంత చక్కని కార్యక్రమాన్ని వీక్షించే అవకాశం కూడా జైత్యాలపట్నంలో 150,000 జనాభా ఉంటే కేవలం ఒక 200-300 మంది, 200 మంది లేక 300 మందికి మాత్రమే ఈ చక్కని అవకాశం దక్కుతుంది. ఈ అవకాశం దక్కిన మీ అందరూ కూడా నిజంగా ధన్యులని చెప్పాలి. ఇది చూసే భాగ్యం ఉంటేనే తప్ప ఈ అదృష్టం అందరికీ దక్కదు. ఉదయం పూట సహస్ర కలశాభిషేకం చూస్తే నిజంగా ఏ లోకాల్లో ఉన్నామో అనిపించింది. అలాగే ఈరోజు ఈ పూట జరిగిన వసంతోత్సవం కూడా ఎంతో కనుక పండుగగా ఏ లోకంలో ఉన్నామో ఆ వీడియోలు చూస్తే కూడా అర్థమవుతుంది. ఎందుకంటే ఆ చిత్రీకరణ మరి ప్రత్యేకంగా చేయడం జరిగింది కాబట్టి ఆ వీడియోలు చూసినప్పుడు గ్రూపులో పెట్టాము, మీరందరూ చూడవచ్చు. మనం ఏ లోకంలో ఉండి చూస్తున్నామనే అనుభూతి తప్పకుండా కలుగుతుందని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ నాకు ఈ అవకాశం వచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ. స్ఫటిక సంకాశం శుద్ధ విద్యా ప్రదారకం శుద్ధం పూర్ణం చిరానందం సదాశివమహం భజే. అన్ని విద్యలకు ఆలవాలమైనటువంటి ఒక స్వరూపం పరమశివుడు. ఈశాన సర్వ విద్యానాం ఈశ్వర సర్వభూతానాం అని ఏది కావాలి అన్నా బోలాశంకరుని పైన చల్లటి నీళ్లు పోస్తే చాలు ఆనందపడి మనసులో ఉండేటువంటి కోరికలు తీర్చేటువంటి పరబ్రహ్మ స్వరూపం ఒక భక్త మార్కండేయుడిగా, అట్లాగే ఒక దత్తాత్రేయుడిగా, ఒక రామచంద్రమూర్తిగా ఇక్కడ అవతరించి సుమారు 50 సంవత్సరాలు జరిగింది. ఆ 50 సంవత్సరాల్లో ప్రతి సంవత్సరం జరిగేటువంటి ఉత్సవం దినదినాభివృద్ధి జరుగుతుంది. మొదట్లో శివ కళ్యాణానికి 2-3 ఉండేది. ఈ మాత్రం ఓ 200-300 మంది అయినా ఈ పాటికి వస్తున్నారంటే ప్రజలలో ఉండేటువంటి భక్తి ప్రపత్తులు దినదిన ప్రవర్తమానమై ఈనాడు 50వ సంవత్సరాన్ని ముగించుకొని అద్భుతమైనటువంటి రీతిలో 5 రోజుల కార్యక్రమంలో భాగంగా మొట్టమొదటి రోజు ధ్వజ ఆరోహణతో ప్రారంభమై మరియు దేవతాహ్వానము, భేరీ తాడనము ఇత్యాది పూజలన్నింటినీ నిర్వహించుకుంటున్నటువంటి పరబ్రహ్మ స్వరూపం 4వ రోజున స్వామికి అభిషేక ప్రియ శివ అని 1000 కలశాలతో స్వామికి అభిషేకం చేయించుకున్నాడు.
వసంతోత్సవం అని ఈ ఋతువులో ఏ ఏ పళ్ళైతే దొరుకుతాయి ఆయా పళ్ళ రసాల చేత పళ్ళ ముక్కల చేత స్వామి ఫల పంచ అమృత అభిషేకాన్ని గావించుకొని మనందరినీ తన శరీరం పైన పడ్డటువంటి ఒక తీర్థం ఏదుందో ఆ తీర్థం ఒక చుక్క మన కడుపులోకి వెళితే చాలు లోపల ఉండేటువంటి రుగ్మతలు పోతాయని పరమాత్ముని ఎవరైనా ఒక విఐపి ఉన్నారనుకోండి వాళ్ళ పక్క కూర్చోవాలనే మన తపన బాగా ఉంటుంది. బాగా శ్రీమంతులు ఎవరైనా కనిపిస్తే ఉంటే వీళ్ళ గౌరవం అనేది అక్కడ దొరకాలి కనుక అటువంటి గౌరవం అందరికీ ఇచ్చేవాడు కాదు పరమశివుడు. ఎవరెవరిని తన దగ్గరికి రప్పించుకుంటాడో వాళ్ళ చేత మాత్రమే సేవింపబడుతూ ఉంటాడు ఆ పరమాత్ముడు. అటువంటి ఈ మన మార్కండే ఆలయంలో వేయించేసి ఉన్నటువంటి ఒక రామచంద్రమూర్తి మరియు పరమశివుడికి ఈ ఋతుకాలంలో దొరికేటువంటి పండరసాల చేత పంచామృతాభిషేకం, అనంతరం శ్రీ పుష్పయాగం లాంటి పుష్పార్చన ఒకటి సేవా సమితి వారు ఏర్పాటు చేసినారు. స్థాపిత దేవతల హవనముతో పాటు మూలమంత్ర హవనంతో పాటు ఈ పూట పుష్పార్చన అన్నప్రసాదంతో కార్యక్రమం సమాప్తి అవుతుంది. ఇప్పటి రోజున ఉదయం పూట ఏ ఏ దేవతలను ఆవాహన చేస్తున్నామో ఆయా దేవతలకి హవనం మరియు బలిహరణము మరియు పూర్ణాహుతి, సాయంకాలం పూట ధ్వజ అవరోహణం, 5 రోజులుగా స్థాపించుకున్నటువంటి కలశ ఉద్వాసన, నాగబలి మన భాషలో నాగవెల్లి ఇత్యాది కార్యక్రమాలన్నీ ఉంటాయి కనుక కార్యక్రమాలన్నింటిలో పాల్గొని స్వామి కృపకు పాత్రలు కావాల్సిందిగా కోరుతూ పాల్గొన్న వారికి, చూసిన వారికి, చూపించిన వారికి పరమాత్ముని యొక్క పరిపూర్ణ అనుగ్రహము చేత ఆయురారోగ్య భోగభాగ్యాలు కలిగి మనసులో ఉండే ధర్మబద్ధమైనటువంటి కోరిక స్వామిని నెరవేర్చాలని ప్రార్థన చేస్తూ, అయితే 50 సంవత్సరాలలో చిన్నప్పటి నుంచి రామ కళ్యాణం చేయించరాదా అనేది ఇక్కడ మృత్యుంజయ శర్మ గారు ఉండేది. వారి యొక్క సంకల్పం ఉండేది చిన్నవాడు కళ్యాణం చేస్తాడని. ఆయన యొక్క అనుగ్రహం చేత సేవా సమితి వారి యొక్క దృఢ సంకల్పము చేత వాళ్ళందరూ ఏదో భుజస్కంధాల మీద వేసుకొని చేసుకుంటున్నారు. భుజం లేదు, స్కంధం లేదు, వాళ్ళు ఇస్తే తప్ప మనం ఏం చేయలేము. అటువంటి వస్తువులన్నీ ఎటువంటి లోపాలు లేకుండా అది భక్తుల ద్వారానో సభ్యుల ద్వారా సేకరించి అద్భుతమైన రీతిలో ఈ కార్యక్రమాన్ని జరిపించినారు. అది విశ్వసించి ఇంత పెద్ద కార్యక్రమాన్ని మాచే నిర్వహించినందుకు సభ్యులకి అవకాశం, సేవాని కంటే అవకాశం కల్పించినందుకు ఉత్సవ కమిటీ సభ్యులకు మరియు ప్రధాన కమిటీ సభ్యులందరికీ, భక్తులందరికీ పేరు పేరున కృతజ్ఞతాభివందనలు తెలియజేస్తూ రేపటి రోజున అందరూ పాల్గొని స్వామి కృపకు పాత్రలు కావాల్సిందిగా కోరుతూ జై మార్కండే.